بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد بٹ یونیورسل رنگ کے ساتھ. آج ہم موجود ہیں تحریک انصاف سانگلہ ہل کے بہت ہی سرگرم کارکن اور تحریک انصاف سانگلہ ہل کے جنرل سیکرٹری آصف علی یاسی صاحب کے ہاں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کے جانے کے بعد جو اس وقت ملک میں صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں ان سے بات چیت کریں گے. آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں. السلام علیکم جناب صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ بٹ صاحب, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. صاحب آپ پی ٹی آئی کے بہت متحرک کارکن ہیں, حالانکہ آپ کا ایک چھوٹا سا ڈیزگنیشن ہے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری کا سانگلہ ہل سے یا ننکانہ صاحب سے. اس کے باوجود آپ جتنے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان سے آپ بہت آگے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں. آپ نے جو پہلے ہی مجھے ایک مشکل سوال کر دیا, وہ میرے لیڈران ہیں, وہ میرے ٹکٹ ہولڈر ہیں, تو ان کا اپنا ایک کام ہے, میرا ورکر جو ہوتا ہے اس کا اپنا کام ہوتا ہے. میرا ڈیزگنیشن چاہے چھوٹا ہو, لیکن کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ورکر جو ہوتا ہے اصل پارٹی وہی ہوتا ہے. لیڈر جو ہوتے ہیں وہ بس ٹھیک ہے, ان کے اپنے معاملات اوپر جو بھی ہیں, لیکن سر لیڈر کے بغیر تو پارٹی کسی کام کی نہیں ہوتی. سر پارٹی تو ورکر کے بغیر بھی کسی کام نہیں ہوتی. اصل پارٹی ورکر کی ہی ہوتی ہے, اور ایز اے ورکر انشاءاللہ ہم پارٹی کے ساتھ. یہی تو میں کہتا ہوں, آپ ایک مطلب چھوٹے سے ورکر ہونے کے ناطے سے آپ اتنا متحرک ہے, اتنا متحرک ہے کہ آپ کے جو آپ کے لیڈران ہیں وہ اتنا متحرک نظر نہیں آتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں الحمدللہ ہمارے لیڈران بھی متحرک ہیں. اس میں ایکچوئل بات یہ ہے کہ میری اپنی افیلیشن جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ آلریڈی ہے ہی, لیکن ہم اس وقت کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ. اور میرا خیال ہے کہ پورا پاکستان تو کیا پوری دنیا, آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے مظاہرے ہو رہے ہیں, پوری دنیا عمران خان کے صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. جو بھی اس وقت ایک پاکستان کی لائلٹی رکھتا ہے اس کی حالت میرے جیسی ہے انشاءاللہ. سر عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے, کیا اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کے مطابق ہے, قانون کے مطابق ہے؟ عمران خان کا بیانیہ ہی آئین ہے, میں سمجھتا ہوں الحمدللہ, کیونکہ ہمارے آئین میں بتائیں کہاں خودداری کو ریجیکٹ کیا گیا. آئین میں خودداری کا ذکر نہیں ہے. کہاں یہ مجھے آئین میں خودداری کا ذکر نہیں ہے سر. آئین میں خودداری, اگر آپ آئین کو پڑھیں گے مجھے بتائیں گے. خودداری کہتے ہیں انا کو, نہیں خودداری کہتے ہیں انا کو. بات سنیں سر, خودداری آپ کی عزت, آپ کا وقار, آپ کی ڈگنیٹی کو خودداری کہتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں کس پس منظر میں اس کا مطلب لے رہی ہے. خودداری خود ہی سے نکلا ہے نا. خود ہی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر خود ہی نہیں ہوگی تو آپ کی دنیا میں رہنے کا تو خود ہی کو انا کو کہتے ہیں نا. خود ہی پاکستان کی خودی کی بات ہو رہی ہے. آپ اپنی بات, آپ نے فرمایا کہ خودداری عمران آئین, خودداری پاکستان کی بات ہو رہی ہے. خودداری ملک پاکستان, ملک ریاست پاکستان کی ہو رہی ہے. عمران خان کی خودی کی نہیں بات. ملک کی جو خودداری ہے وہ تو آئین اس کی وضاحت کرتا ہے. خودداری نکل جائے گی تو بندہ پھر کیا رہ جائے گا, مجھے چلو یہ بتا دیں. میرے بھائی میں کہتا ہوں جو آئین ہے وہ خودداری کے برابر نہیں ہے, وہ خودداری ہے. خودداری کا درس ہمیں دین اسلام دیتا ہے, خودداری کا درس ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے. میں اس بحث میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا, ہمارا جو آج کا موضوع ہمیں اس طرف جانا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ اگر میں آپ جو مطلب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر اس کو لے لوں تو اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا, سارا پاکستان وہ پاگل. نہیں سر, آپ سارے میڈیا پرسن کو یہی کہتے ہیں کہ جو مطلب بنانے کی کوشش کر رہے ہو. جیسے کہ عمران ریاض نے آ کے بات کی, اس کو ٹی وی سے نکال دیا گیا. کس وجہ سے؟ کہ اس نے کہا کہ وہ ویلے دی نماز تے کویلے دی ٹکراں. اب ویلے دی نماز کویلے دی ٹکراں جو ہے, اگر ہم کہیں کہ یہ اپوزیشن کے لیے ہے تو ان پہ بھی فٹ ہوتی ہیں, اگر کہیں عمران خان کے لیے ہیں تو وہ بھی فٹ ہوتی ہیں. اچھا, یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں بولنے کے لیے بھی پوری آزادی نہیں ہے. یہ تو سب اس کو سمجھتے ہیں. اب بندہ اپنی رائے دے, اس کا یہ نہیں مطلب اس کو اس کے چینل سے نکال دیا جائے یا اس کے اوپر کوئی پابندیاں لگا دی جائیں. اصل بٹ صاحب بات پتہ کیا ہے, آپ نے سوال کیا کہ خودداری, اس وقت آپ کو بھی پتا کہ جو بیانیہ عمران خان صاحب کا ہے, پوری دنیا کے سمجھدار بادشاہ اور پڑھے لکھے لوگ جگہ جگہ پہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ اس بیانیوں کو کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ سر آئین تو آپ کو احتجاج کی پوری اجازت دیتا ہے. الحمدللہ وہ میری بات سنیں, آئین آپ کو اجازت دیتا ہے, لیکن آئین میں کہتا ہوں کہ کیا آئین کے مطابق کر رہے ہیں سب کچھ وہ؟ الحمدللہ. یعنی اس کا مطلب ہے آئین میں فوج کو غدار کہنا یہ آئین کہتا ہے؟
कहाँ लिखा हो, कहाँ कहाँ खान साहब ने गद्दार? भाई मैं वही कहता हूँ, खान साहब, बात तो वही होगी ना, खान साहब नहीं कहते तो उनके नीचे लीडरान जो। सर मेरी बात सुने, अपने अल्फाज हमारे मुंह में न डालें कि बात तो वो होगी, बात तो वो हो गई, यानी कि इसमें भी शक है, शक ना रखें, बात वो करें जो क्लियर है, कन्फर्म। मेरी बात सुने, आप इमरान खान की कह रहे हैं कि इमरान खान ने गद्दार नहीं कहा, तो क्या आपके बाकी लीडरान ने गद्दार नहीं कहा? आपके जुलूसों में कतबे नहीं थे? सर मेरी बात सुने, हर पार्टी में अपनी अपनी लोगों की राय होती है, लेकिन एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी पार्टी में किसी ने फौज को गद्दार नहीं कहा। पाक फौज जिंदाबाद है, रहेगी, इंशाल्लाह थी। मकसद ये है कि पाक फौज को जो गद्दार कह रहे हैं उनकी तरफ माइक लेके जाएं जरा। पाक फौज के खिलाफ आज जो पार्लियामेंट में बकवास कर रहे हैं उनकी तरफ माइक लेके जाएं। सर मैंने तो अपने कानों, हमारा बयानिया था ये इंपोर्टेड हुकूमत इंडिया, इसराइल और अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रही है, उसका आपने सबूत जस्ट 2 दिनों में देख लिया। अच्छा ये हुकूमत मुझे भी बात करने दें, आपका माइक है, फिर ऐसे करें आप ही कर लें। अच्छा, कल परसों और तरसों पाक फौज के खिलाफ जो हिज़ा सराई हो रही है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता। अच्छी बात की आपने, पाक फौज की बात कर दी। पाक फौज जिंदाबाद थी, है और इंशाल्लाह रहेगी, और हम इंशाल्लाह खड़े हैं पाक फौज के साथ। अच्छा, आपने पिछली रैली में आपने कहा अमेरिका का जो यार है गद्दार है। इसके अलावा आपने एक और वर्ड कहा जो आपको याद है, अगर मैं इस वक्त दोहराऊं तो आप उस हरफ पे आप कहेंगे कि मैंने ये कहा? आपने कहा कि रात के 12 बजे के बाद कोठे खुलते हैं, अदालतें नहीं खुलती। इसका क्या मतलब था? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, वो शेर है कि इनकलाबे सुबह की कुछ कम नहीं ये भी दलील, पत्थरों को दे रहे हैं आईने खुलकर जवाब। 1857 से शुरू होने वाली जंग आज़ादी, हम समझते थे कि 1947 पे इसका एंड हो गया, लेकिन नहीं। पस मंज़र में साम्राज्य और यहूदी और दूसरी तीसरी ताकतें काम करती रहीं। इतना काम किया, हमारे मुल्क के जो हालात मुल्क पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक के हैं आपको पता है। मुल्क पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए तब से लेकर अब तक जरदारियों के जरिए, शरीफों के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनियां बनाई गई और बनाई जाती रही ताकि मुल्क पाकिस्तान को नकब लगाई जाए। इन ईस्ट इंडिया कंपनियों में काम करने वाले कौन हैं? मकसूद चपड़ासी। काम करने वाले कौन है? सर आपके पास मकसूद, मेरी बात प्लीज मेरी बात सुनिए। आप मकसूद चपड़ासी, ये चीजें जो है ना, ये थोड़ी घटिया लेवल की है। आप अपना जो है ना एक मोटो वो पेश करें। मकसूद चपड़ासी आपका छोटे से लेकर बड़े तक। अगर मकसूद चपड़ासी की बात घटिया लेवल की है तो देखें कि ये डायरेक्ट मेरे वजीर आजम से, मेरा है तो नहीं वैसे, जो अभी तक फिलहाल जो कागजों के ऊपर लिखा हुआ, वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ कनेक्टेड है। अगर ये बात घटिया है तो फिर वजीर आजम पाकिस्तान क्या है, मैं नहीं कुछ कहूंगा। अच्छा मेरी बात सुन ले आप, मैं कह रहा हूं इनके जरिए आज तक मुल्क पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनियां बनाई गई जिनके जरिए पाकिस्तान को नकब लगाया गया। हमारे बड़ों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, अपनी बेटियों की इज्जतों की कुर्बानियां दी, अपने बेटों की कुर्बानियां दी। इसके बावजूद गुलामी का बोझ उनके कंधों पर वैसे ही रहा। वो बोझ हमारे कंधों पर मसलत हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस बोझ को अपनी आइंदा नस्ल पे कभी भी मुंतकिल नहीं होने देंगे। हम उतारेंगे, अपने खून से उतारेंगे, अपनी जान से उतारेंगे। हम चाहते हैं कि इक़्तिदार की फसीलों में बैठने वाले लोग आज़ाद हों। आपने मुझसे सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट, आज हमारे जनाब मोहतरम जज साहब का बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट का पूछा गया था कि रात के 12 बजे क्यों खुली। हम जी 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, हम भी कहते हैं कि रात के 12 बजे ना खुले, ये 24 घंटे खुले, लेकिन जमहूरियत पे शबखून मारने के लिए नहीं। सर आपके लिए मेरी बात कंप्लीट हो, सर मेरी बात जमहूरियत पे शबखून मारने के लिए नहीं खुले, ये खुले जरूर खुले, लेकिन 8 लाख केसेस जो आम लोगों को उधर पेंडिंग पड़े हैं उनको हल करें, उनको सॉल्व करें। सर हम भी सुप्रीम कोर्ट के लिए जलसे जुलूस किए हैं, हमारा लीडर ने जेलें भुगती हैं, आजाद अदलिया के लिए जेलें भुगती हैं, लेकिन 8 लाख केसों के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी की? आज आप 8 लाख केसों का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले जब आप प्राइम मिनिस्टरशिप में थे, आप सुप्रीम कोर्ट को दबा नहीं सकते थे? आप कह नहीं सकते थे कि 8 लाख केसों का फैसला करें? अगर आपके घर को आग लगी है तो आज 8 लाख केसों का आपने शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आजाद अदलिया को कोई भी नहीं दबा सकता, और ना इसके हम हक में थे और ना है। तो फिर आप क्यों सवाल करते हैं कि रात के 12 बजे कोटे खुलते हैं? आप दबा रही हैं। हाँ, सवाल क्यों करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल इसलिए करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये दबाने के मुताबिक पहली बार ये हुआ कि एक जज साहबान 2 घंटे पहले आकर बैठ गए हैं कि 12 बजे
10 बजे आगे बैठेंगे, 12 बजे तौहीन होनी है। आसिफ आईने पाकिस्तान को बचाने के लिए बैठे थे ना, अपने घर के फैसले के लिए बैठे थे। आईने पाकिस्तान को कुछ नहीं होना। आईने पाकिस्तान को तो कहने लगे अपोजिशन के जो उस वक्त के वकील थे, उन्होंने कहा जी हमारा, बल्कि शहबाज शरीफ साहब, जी आईने पाकिस्तान को तोड़ा गया, तहरीक एतमाद को बिल्कुल प्रोलॉन्ग किया गया, और आखिरी दिन जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उस वक्त भी आपने टाल मटोल से काम लिया। ये आपकी राय है, कोई टाल मटोल नहीं भाई। मेरी राय कौन सी है? सारी स्क्रीन पे जमहूरियत पाकिस्तान है, सब कुछ जमहूरियत इसमें आइन के मुताबिक चल रहा है। कहां तोड़ा गया आईने पाकिस्तान? मुझे बताएं, कौन सी सुप्रीम, कौन सी ऐसी अदालत है कि 2 घंटे पहले खुल गई कि क्या, क्यों खुली है कि जी तौहीन होने लगी है? कभी मैं चाहता हूं कि मुल्क के अदारे इस तरह मुतहर्रक हों, लेकिन किसी के इशारे पे नहीं, लेकिन किसी को टारगेट ना करें। सर आप इशारा तो बताएं, किसके इशारे पे खुले? इशारा सबको पता है जी, आपको। वो इशारा आपके लिए नहीं था? हमारे लिए कोई इशारा नहीं है, हमारे लिए आवाम का इशारा। आपके प्राइम मिनिस्टर कहते थे अंपायर की उंगली उठने वाली है, परसों उठ जाएगी। क्या वो इशारा नहीं था आपके लिए? इशारा वही इशारा होता है ना, आप उसके लिए भी इशारा कहें ना। आप तकरीर कर लें या फिर मेरे से कोई सवाल। बाबा हम तकरीर करते हैं, आप क्या करते हैं? मैं इशारा आज भी इंशाल्लाह, जिस इशारे की बात इमरान खान साहब कर रहे थे, वो इशारा आज मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने में हो रहा है। वो इशारा पूरी दुनिया में अवाम ने ऐसे उंगली कर दी। इसका मतलब जब इमरान खान साहब ने उंगली की थी उस वक्त भी इशारा था? किसका इशारा था वो? अवाम का इशारा था अल्हम्दुलिल्लाह। नो। उस वक्त वो बर्मला स्टेज पे कहते थे कि अंपायर की उंगली उठने वाली है। उस वक्त अंपायर कौन था? अमेरिका था या एस्टेब्लिशमेंट थी? अवाम थी जी। ला हौला वला कुव्वत